Look at the question number 66. If the mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m, then prove that the mnth term is 1. Okay. So here, let A be the first term and D is the common difference of arithmetic progression. So the formula for kth term. So kth term of AP ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ A plus K minus 1 into D ಅಲ್ವಾ? So ಇಲ್ಲಿ they given mth term is 1 by n and nth term is 1 by m. So we have following system of equation. So ಏನಾಗುತ್ತೆ mth term. So A plus mth term ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ A plus m minus 1 into D is equal to ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು 1 by n ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. Take this as equation number 1. So ಇದು mth term. Okay. So nth term. So nth term ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ 1 by m ಆಗಿದೆ. So A plus n minus 1 into D is equal to 1 by m. Take this as equation number 2. So now solve for the common difference D. So subtract second equation from the first equation. So to eliminate A. Okay. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ A plus m minus 1 into D minus subtract 2 equation 2 from equation 1 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So A plus m minus 1 into D is equal to A plus n minus 1 into D is equal to right side ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by n minus 1 by m. Subtract ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. A plus m into D plus minus D into 1 D ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ಲಸ್ A minus 1. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ minus A. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ n into D plus minus n into D ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ minus plus D ಆಗುತ್ತೆ is equal to 1 by n minus 1 by m ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ A minus A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ minus D plus D ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ m into D minus n into D is equal to 1 by n minus 1 by m ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋದು D. ಸೊ m ಮೈನಸ್ n ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಮತ್ತು m ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ LCM nm ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ m ಮೈನಸ್ n ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊ D is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ m minus n divided by n into m. ಸೊ ಇಲ್ಲ D into m minus n ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಟು m ಮೈನಸ್ n ಆಗೋಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದೇನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ m ಮೈನಸ್ n ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ D is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ m is not equal to n. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಬೈ mn. ಸೊ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎರಡು ಕಡೆ m ಮೈನಸ್ n ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ D is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ m ಮೈನಸ್ n divided by n minus n into m minus n. Okay.
divide both side by m minus n. Divide both side by m minus n. So here assuming m is not equal to n. So d is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by mn ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾವು m minus n ಇಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ m minus n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ m minus n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ d is equal to 1 by mn ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ a ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ the value d into the first equation. So first or second equation ಗೆ substitute ಮಾಡಿ. So ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ a plus m minus 1 into d ಏನ್ ಹೇಳಿ 1 by mn ಬಂದಿದೆ is equal to 1 by n. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. a plus m into 1 by n, m into 1 by mn ಏನಾಗುತ್ತೆ m by mn ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 1 by mn is equal to 1 by n ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ a ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ mn ಇದೆ, ಸೊ LCM mn, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ m minus 1. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸೊ m by mn ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 by n minus 1 by mn is equal to ಏನಾಯ್ತು 1 by n ಆಯ್ತು. ಸೊ a ಪ್ಲಸ್, ಸೊ 1 by n ಇಲ್ಲಿ 1 by n ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ 1 by n ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 by mn is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 by n ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 by n ಇದೆ. ಸೊ ಈ 1 by n ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1 by n ಮೈನಸ್ 1 by n 0 ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿಯೋದೇನು ಹೇಳಿ a ಮೈನಸ್ 1 by mn is equal to 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ a is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by mn ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ a ಕೂಡ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು mnth ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ದಿ mnth term using the formula amnth is equal to a plus mn. ಸೊ nth ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ mn ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ mn minus 1 into d. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ a ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ 1 by mn. 1 by mn plus mn minus 1 d ಏನ್ ಬಂದಿದೆ 1 by mn. So is equal to 1 by mn plus mn into 1 by mn ಏನಾಗುತ್ತೆ mn divided by mn. So plus minus minus 1 by mn. So plus 1 by mn minus 1 by n ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ mn by mn ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ mnth ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ mnth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ AP is 1 ಆಗುತ್ತೆ.